دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی یورپ کے اتہاس کی ایک ایسی مشہور رانی کے بارے میں کہ جس کو ایک طرف تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے عشق کی دیوی اور سچی محبت کی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس رانی کو ایک بے وقوف اور پاگل کے ساتھ ساتھ ایک ایسی رانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ جو سلطنت اور دولت کی چاہت رکھنے والے لوگوں کی ہوس کا شکار بن گئی تھی۔ دراصل دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسی ملکہ کی کہ جس کے پاس نہ صرف ڈھیروں مال و دولت موجود تھا بلکہ قدرت کی طرف سے بغیر کسی محنت و مشقت کے اس کو ایک بڑی سلطنت بھی دی گئی تھی۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس رانی کو نہ تو مال و دولت کا لالچ تھا اور نہ ہی سلطنت پر حکومت کرنے کا، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد تو صرف ایک ہی انسان تھا، اور اسی ایک انسان کے چکر میں اس رانی نے اپنی پوری کی پوری زندگی کو فنا کر دیا تھا۔ اس رانی کو اتہاس میں جوانا دی کیسٹائل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو یہ اتہاس کی پہلی ایسی رانی تھی کہ جس نے اسپین کے پورے علاقے پر راج کیا تھا۔ اس کی ماں کو اتہاس میں ایزابیلا آف کیسٹائل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی ماں یعنی ایزابیلا ہی وہ رانی تھی کہ جس نے اسپین میں پچھلی کئی صدیوں سے قائم مسلم سلطنت کو نہ صرف ختم کر دیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ پورے ہی اسپین سے عام مسلمانوں کا بھی نام و نشان مٹا دیا تھا۔ مگر دوستو جس سلطنت کے لیے ایزابیلا نے تلوار کے زور سے پورے ہی اسپین سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا تھا، اس سلطنت کی گدی پر اس کے خود کے بچے بھی نہیں بیٹھ سکے تھے، کیونکہ اس کے 5 بچوں میں سے 4 بچے تو اس کی خود کی زندگی میں ہی ختم ہو گئے تھے، جبکہ بچی ہوئی 5ویں بیٹی کہ جس کا نام جوانا دی کیسٹائل تھا وہ عشق کی آگ میں جل کر پاگل ہو گئی تھی۔ اتہاسکاروں کی مانے تو جوانا دی کیسٹائل کی پیدائش سن 1479 میں ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی سنہرے بالوں والی لڑکی تھی کہ جو حد سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جوانا کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی مانا جاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے جوانا نے اس دور کے ماہر استادوں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جوانا اپنے علاقے کی کئی زبانیں بڑی اچھی طرح سے بول سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کو شاہی ماحول کے اندر ہی گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ موسیقی، رقص اور اس طرح کی اور بھی چیزیں سکھائی گئی تھیں۔ فی الحال آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوانا اتنی زیادہ خوبصورت اور انٹیلیجنٹ تھی کہ اس دور کا ہر یورپین شہزادہ یہ چاہتا تھا کہ جوانا کی شادی میرے ساتھ ہو جائے۔ مگر جب جوانا کی عمر 16 سال کی ہوئی تو اس کی شادی آسٹریا کے شہزادے فلپ دی ہینڈسم کے ساتھ طے کر دی گئی۔ فلپ بھی اس دور میں یورپ کا ایک خوبصورت شہزادہ مانا جاتا تھا۔ یہ کتنا زیادہ خوبصورت تھا اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اتہاسکاروں نے اس کے نام کے ساتھ ہی ہینڈسم لگا رکھا ہے۔ شادی طے ہو جانے کے بعد شادی کی رسموں کو پورا کرنے کے لیے جوانا کی سلطنت یعنی اسپین کی طرف سے 22 لوگوں کا ایک گروپ فلپ کی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ 3 مہینے کا ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ فلپ کی سلطنت تک پہنچ گئے۔ فلپ اور جوانا کا جب پہلی بار سامنا ہوا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر پاگل ہو گئے تھے۔ یورپین اتہاسکاروں کے مطابق ان دونوں کے بیچ جسمانی رشتے پہلے دن ہی بن گئے تھے، جبکہ ان کی اصل شادی کچھ دنوں کے بعد ہوئی تھی۔ مگر دوستو افسوس کی بات یہ تھی کہ جوانا کے لیے فلپ کی یہ دیوانگی صرف کچھ دن کے لیے ہی تھی، کیونکہ فلپ ایک ایسا انسان تھا کہ جو اپنی سلطنت کا ایک آزاد اور طاقتور حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ عیاش بھی تھا۔ تیر اندازی، شراب نوشی کے ساتھ ساتھ الگ الگ طرح کی عورتوں کے ساتھ وقت گزارنا فلپ کا سب سے پسندیدہ کام ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے صرف کچھ دنوں تک ہی جوانا کی دیوانگی میں پاگل رہنے کے بعد فلپ اپنی عادتوں پر واپس آ گیا اور ایک بار پھر سے وہ اپنا زیادہ تر وقت شراب پیتے ہوئے یا پھر الگ الگ طرح کی عورتوں کے ساتھ گزارا کرتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے فلپ نے بھی یہ شادی صرف جوانا کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کی تھی بلکہ اس کو اس میں اپنا راجنیتک فائدہ بھی نظر آ رہا تھا۔ مگر دوسری طرف جوانا راجنیتک پرپس سے کی گئی اس شادی کو لے کر حد سے زیادہ سیریس تھی۔ جوانا ہر وقت نہ صرف اپنے شوہر فلپ پر نظر رکھا کرتی تھی بلکہ کسی بھی طرح سے اس کے کنیکشن میں آنے والی عورتوں کو طرح طرح کی سزائیں بھی دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اب فلپ بھی جوانا سے پریشان رہنے لگا تھا، اور اس پریشانی کی وجہ سے اس نے کچھ وقت کے بعد اب جوانا کے کمرے میں جانا بھی بند کر دیا تھا۔ مگر ان تمام چیزوں کی وجہ سے جوانا نہ صرف حد سے زیادہ پریشان رہنے لگی تھی بلکہ ہر وقت فلپ کی جدائی میں روتی رہتی تھی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ ایک بار جوانا کو اپنی بیمار ماں یعنی ایزابیلا کو دیکھنے کے لیے فلپ کی سلطنت کی طرف سے اپنی پرانی سلطنت یعنی کیسٹائل کی طرف واپس آنا پڑا۔ وہی کیسٹائل سلطنت کہ جو اس پورے علاقے پر موجود ہوا کرتی تھی کہ جہاں پر آج کے دور میں اسپین موجود ہے۔
सिर्फ कुछ दिन रुकने के बाद ही जोआना को फिलिप की जुदाई सताने लगी थी। इसीलिए अब वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द कैस्टाइल से निकलकर फिलिप की सल्तनत तक पहुंच जाए और फिलिप से जाकर जा मिले। मगर जाहिर है उस दौर में यह हद से ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि उसी दौर में फ्रांस और कैस्टाइल के बीच खतरनाक जंग चल रही थी। इसीलिए अब बेल्जियम का रास्ता भी हद से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। लेकिन लोगों के लाख समझाने के बावजूद भी जोआना ना मानी और आखिरकार अपने शौहर से मिलने के लिए कैस्टाइल से अपने शौहर की सल्तनत की तरफ निकल पड़ी। खतरों से भरपूर ये लंबा सफर तय करते हुए एक लंबे अरसे के बाद जोआना दी कैस्टाइल अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। मगर हुआ ये कि जोआना जैसे ही महल में दाखिल हुई, उसने अपने शौहर यानी फिलिप को महल की ही एक कनीज के साथ रंगरलियां मनाते हुए पाया। ये देखते ही जोआना गुस्से से पागल हो गई। उसने गुस्से में आकर अपने ही हाथों से न सिर्फ उस औरत के सारे बाल काट डाले, बल्कि साथ ही साथ उसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म सितम भी किया। जिस दौर में जोआना के साथ ये सब कुछ चल रहा था, उसी दौर में धीरे धीरे जोआना के सभी भाई बहन भी एक एक करके हमारी इस दुनिया को अलविदा कह रहे थे। और फिर एक वक्त वो भी आ गया कि जब जोआना के सभी भाई बहनों के साथ साथ उसकी माँ यानी इजाबेला ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और इस तरह से अब वो खुद ब खुद एक बड़ी सल्तनत की मालिक बन गई। इस बड़ी सल्तनत में कैस्टाइल और एरागोन के साथ साथ उस दौर में हमारी दुनिया में नई नई दरियाफ्त होने वाली वो जमीन भी थी कि जिसको आज के दौर में अमेरिका के नाम से जाना जाता है। लिहाजा जब ये बड़ी और पूरी सल्तनत खुद ब खुद इजाबेला की मौत के बाद उसकी बेटी यानी जोआना के कब्जे में चली गई थी, तो अब इस सल्तनत के दो दावेदार बन गए थे। एक तो जोआना का शौहर यानी फिलिप, जबकि दूसरा जोआना का पिता यानी फादर कि जो अभी भी जिंदा था और जिसका नाम फर्डिनेंड था। इन दोनों दावेदारों के बीच में इस सल्तनत को हासिल करने के लिए कुछ खून बहता उससे पहले ही जोआना के शौहर यानी फिलिप दी हैंडसम की सिर्फ और सिर्फ 28 साल की उम्र में टाइफाइड की वजह से मौत हो गई थी। आपको बताते चलें कि इतिहासकारों का मानना है कि जोआना ने फिलिप के आखिरी दिनों में उसकी हद से ज्यादा खिदमत की थी। फिलिप की मौत ने जोआना को पूरी तरह से पागल करके रख दिया था। फिलिप की मौत के फौरन बाद ही जोआना ने अपने जिस्म से शाही कपड़ों को उतारकर हमेशा हमेशा के लिए काले कपड़े पहन लिए थे। वो हमेशा फिलिप की उस लाश के पास बैठी रहती थी कि जिस लाश को हुनूद करके एक ताबूत में बंद कर दिया गया था। वो बार बार वक्त वक्त पर फिलिप की लाश के ताबूत को खोलती और कभी उसके चेहरे पर बोसा देती तो कभी उसके पैरों को चूमती, और ये सब करते हुए वो हद से ज्यादा रोया करती थी। जोआना ने अपने शौहर फिलिप की लाश को स्पेन के शहर गरनाता में दफनाने का फैसला किया, और इस काम को पूरा करने के लिए फिलिप की लाश के ताबूत के साथ न सिर्फ एक बड़ा फौजी दस्ता रवाना हुआ था, बल्कि लोगों का एक बड़ा जुलूस मौजूद था। एक जुलूस की शक्ल में फिलिप की ये लाश गरनाता की तरफ बढ़ रही थी। जोआना जो उस वक्त हामिला यानी प्रेग्नेंट थी, लोगों के लाख समझाने के बावजूद भी उसने ये पूरा लंबा सफर पैदल तय किया। इस सफर के काफिले में मौजूद फौजी दस्तों की ये जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी तरह की किसी भी औरत को फिलिप की लाश के ताबूत के आसपास भी ना भटकने दें। ये काफिला पूरी रात सफर किया करता था, जबकि दिन में रास्ता में पड़ने वाली किसी बड़ी खानका में रुका करता था और वहीं पर पड़ाव डालकर आराम किया करता था। हैरानी की बात यह है कि जोआना का ये पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने इस सफर के दौरान उस वक्त भी किसी औरत की मदद लेने से इनकार कर दिया था कि जब इसके एक बच्चे की पैदाइश हो रही थी। एक बेटी की पैदाइश हो जाने के बाद जोआना ने एक लंबे वक्त तक आराम करने का फैसला किया और फिर एक बार फिर से वो इसी सफर पर निकल पड़ी। एक बार उसका ये पूरा काफिला एक बड़े तूफान में फंस गया था। फौजियों के लाख समझाने के बावजूद भी इस खतरनाक तूफान में जोआना ने पास ही में मौजूद एक बड़ी बिल्डिंग में जाने से मना कर दिया था, और उसकी वजह ये थी कि पास ही में दिखने वाली वो बिल्डिंग खवातीन राहिबाओं की इबादतगाह थी। दोस्तों, इसी तरह से ये काफिला धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े शहरों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला गया, और इस पूरे सफर में जोआना हर दिन वक्त वक्त पर अपने शौहर यानी फिलिप के ताबूत को खोलती, उसकी खुशबू को सूंघती, उसके जिस्म की जगह जगह पर बोसे लेती और फिर मुतमईन होकर उसके ताबूत को बंद कर देती, और ये सब करने के दौरान वो हमेशा रोती रहती। हिस्टोरियंस की माने तो इस मलिका ने अपने शौहर यानी फिलिप की लाश के साथ बिल्कुल इसी तरह से ही 3 साल का एक लंबा दौर गुजार दिया था, यानी 3 साल तक वो इसी पागलपन में ही रहती रही थी। मगर फिर जब जोआना के फादर यानी पिता फर्डिनेंड को उसकी इस हालत के बारे में खबर हुई तो उसने फौरन उसको अपने महल में तलब किया और उसको बुलवाकर एक कैद खाने में कैद करवा दिया। जोआना की बाकी बची हुई लगभग पूरी ही जिंदगी इसी कैद खाने में ही गुजर गई थी।
دوستو ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि फिलिप की मौत के बाद जोआना हमारी इस दुनिया में लगभग आधी सदी यानी 50 साल तक जिंदा रही थी और इस पूरे दौर में वो हमेशा जमीन पर सोया करती थी, कपड़े भी नहीं बदला करती थी और सजने संवरने की चीजों से भी दूर रहा करती थी और हमेशा अपने महबूब यानी फिलिप की याद में रोती रहती थी। और आखिरकार 1555 ईस्वी में यानी लगभग 75 साल की उम्र में जोआना दी मैड नाम की इस रानी ने हमारी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मौत के बाद इस रानी को भी इसके ही शोहर के बिल्कुल बराबर में उस बिल्डिंग में दफना दिया गया था कि जिसको आज के दौर में रॉयल चैपल ऑफ गरनाता के नाम से जाना जाता है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।